اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ شالامار باغ کب اور کس نے تعمیر کیا، شالامار باغ کی تعمیر کن فنون تعمیرات سے متاثر ہو کر کی گئی، اس باغ کے خد و خال اور اس میں پائے جانے والی چیزوں میں کیا انفرادیت ہے۔ السلام علیکم دوستو، آج THF آپ کے لیے دنیا کے مشہور باغات میں سے ایک شالامار باغ پر ڈاکومنٹری لایا ہے جو یقیناً معلومات سے بھرپور ہوگی اور آپ کو پسند آئے گی۔ لاہور تاریخی عمارتوں خصوصاً مغل دور کے تاریخی شاہکاروں سے مزین خوبصورت شہر ہے اور شالامار باغ کی آماج گاہ بھی ہے۔ شالامار باغ کو مغل دور کے انداز میں تصور کرنے کی کوشش کریں۔ لاہور کے مشرقی نواح میں ایک شاندار شاہی قیام گاہ۔ ان دنوں مسافر پیدل یا گھوڑوں پر سوار ہو کر باغ کی طرف بڑھتے تھے۔ اگرچہ لاہور میں ہونے کے باوجود وہاں پہنچنے میں کئی گھنٹے لگ جاتے تھے۔ اس سفر کے دوران مسافر کو احساس ہوتا کہ شالامار باغ کا راوی دریا سے کس قدر گہرا تعلق ہے۔ یہ باغ تقریباً تنہا دریا کے کنارے کھڑا تھا۔ اس کی 3 وسیع و عریض سطحیں شان و شوکت کے ساتھ سیلابی میدان کی طرف اترتی تھیں۔ ایک وسیع نہر دریا سے باغ کی طرف جاتی تھی جو سینکڑوں فواروں، تالابوں اور ہری بھری آبپاشی شدہ نباتات کو سیراب کرتی تھی۔ اس کے مقابلے میں آس پاس کا منظرنامہ چپٹا، خشک اور بے رونق معلوم ہوتا تھا۔ شالامار کے آبی نظام اور سطحوں کی تعمیر لاہور میں بے مثال تھی، تاہم کشمیر جیسے دیگر علاقوں کے باغات نے شاہ جہاں کو شالامار میں کی گئی جدتوں کو متاثر کیا۔ در حقیقت شالامار کے لیے 5 جغرافیائی ذرائع سے الہام لیا گیا: وسطی ایشیا، کشمیر، مغربی پنجاب، فارس اور دہلی سلطنت۔ شاہ جہاں نے کشمیر کو میدانوں میں اتارنے کی کوشش کی۔ شالامار باغ کی 3 سطحیں، مرکزی آبی گزرگاہ اور سنگ مرمر کی آبشاریں سب کشمیر کے اثرات کی عکاسی کرتی ہیں، اور بالکل کشمیر کی طرح راوی دریا کے بالائی حصے میں مغل باغ کے مثالی عناصر موجود تھے: پہاڑی، ندی، ڈھلوانی میدان اور گھنے سایہ دار جنگلات۔ یہی وہ مناظر تھے جنہیں مغل بادشاہ باغات جیسے شالامار باغ میں دوبارہ تخلیق کرنا چاہتے تھے۔ شالامار باغ جو 1641-42 میں شاہ جہاں نے تعمیر کیا، ایک مغل باغ ہے جو قرون وسطیٰ کے اسلامی باغات کے روایات پر فارسی اثرات کی تہ چڑھائے ہوئے مغل فن کا عروج کا گواہ ہے۔ مغل باغ کی خصوصیات میں 4 دیواری راستوں اور اجزاء کی مستطیل ترتیب اور بہتے پانی کے وسیع ذخائر شامل ہیں۔ شالامار باغ 16 ہیکٹر پر محیط ہے اور اسے جنوب شمال کی طرف 3 سطحوں میں ترتیب دیا گیا ہے۔ اس کا منظم نقشہ جو سرخ پتھر کی کنگرے دار دیوار سے گھرا ہوا ہے، اوپری اور نچلی سطحوں پر مربع شکل کے باغیچے اور درمیانی نسبتاً تنگ سطح پر مستطیل قطع ترتیب دیتا ہے۔ باغ کے اندر نفیس پویلینز خوبصورتی سے ترتیب دیے گئے چنار اور صنوبر کے درختوں کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کرتے ہیں جو وسیع پانی کے حوضوں کو منعکس کر۔ دوستو، اس سے پہلے کہ ہم اس باغ کی عالمی ورثے کے حوالے سے
मालूमात आपके साथ शेयर करें। मैं कुछ ऐसी मालूमात जो कि आपको बतौर सयाह काम आएंगी वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। शालामार बाग पहुँचने के लिए अगर आप मेट्रो ट्रेन का इंतखाब करें तो शालामार स्टॉप पे बिल्कुल बाग के सामने आपको वो ट्रेन पहुंचा देगी। इसी तरह से अगर आप कोई और पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करना चाहें तो रेलवे स्टेशन से तकरीबन 11 से 12 किलोमीटर के फासले पर शालामार बाग वाक़या है, जहां तक बहुत सी जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां आपको पहुंचा सकती हैं। बाग के अंदर आपको इंतहाई खूबसूरत और तरतीब से हर चीज़ नज़र आएगी। इसमें खूबसूरत बागीचे, बागात, तालाब, फव्वारे, पेविलियंस सारा कुछ आपको मिलेगा और 3 तहों में आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। जब आप बाग के मरकज़ी दरवाज़े की बजाय अब उसके बगली दरवाज़े से चूँकि दाखिला होता है वहाँ से दाखिल होंगे तो आपको उसी वक्त अंदाज़ा हो जाएगा कि आप कितनी खूबसूरत और एक तारीख़ी जगह पर पहुँचे हैं। इसके बाद आप पहली परत या पहला पोर्शन उसको एक्सप्लोर करते हैं, उसमें लगे फव्वारे और दीगर खूबसूरत चीज़ों को एंजॉय करते हैं। तो फिर कुछ सीढ़ियाँ उतर के दूसरी परत में पहुंचना पड़ता है आपको बाग की, फिर तीसरी में, इसी तरह से आपको जाना पड़ेगा। हर परत में आपको एक अलग लैंडस्केप नज़र आएगा, अलग तरतीब से बने हुए तालाब, फव्वारे और बागात और दरख्त सब कुछ नज़र आएगा। वसी जो है वो घास के मैदान आपको नज़र आएंगे। अच्छा, ये जगह फैमिली की पिकनिक के लिए बहुत अच्छी है। आप अपनी फैमिली के साथ जा सकते हैं, स्कूल कॉलेज के टूर्स के साथ या यूनिवर्सिटी के टूर्स के लिए भी एक बहुत अच्छी जगह है, आप वहाँ पे जा सकते हैं। इस जगह पे आपको गैर मुल्की सयाह भी काफ़ी तादाद में नज़र आएंगे और उनमें से अक्सरियत जो है वो यूरोप से ताल्लुक़ रखती होगी, क्योंकि मेरे ख़्याल में जो यूरोपियन है वो तारीख़ी मकामात को एक्सप्लोर करने में सबसे ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं। तो इसके अलावा अगर आप वहाँ पे सर्दियों में जाना चाहें तो पूरा दिन आपके लिए मुनासिब रहेगा, किसी भी टाइम जा सकते हैं। अगर आप गर्मियों में इस बाग को विज़िट करें तो कोशिश करें कि इसको दोपहर की धूप ढलने के बाद यानी कि शाम को 4 बजे के बाद विज़िट करें। तो इसका दाखिले का टिकट इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं 100 रुपये है, यानी छोटे बच्चों के लिए आधा टिकट होगा, बड़ों के लिए 100 रुपये है। तो खाने पीने की चीज़ें आपको कुछ वहाँ पे एक छोटी शॉप है, वहाँ से कुछ छोटी मोटी चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन अगर आप पिकनिक के लिए जाना चाह रहे हैं तो आपको अपना खाने पीने का सामान साथ ले जाना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि वहाँ पे चूँकि सफाई बहुत ज़्यादा अच्छा इंतज़ाम है, आपको भी इसका ख्याल रखना चाहिए और वहाँ पे किसी किस्म की कोई चीज़, खाने पीने की चीज़ या इस्तेमाल की कोई भी चीज़ फेंकने से इज्तनाब करना चाहिए, ताकि बाग की जो खूबसूरती है वो बरकरार रहे और आने वालों पे अच्छा तासुर छोड़े। इसके अलावा मज़ीद आपको ये भी बता दें कि एक इजाफ़ी सहूलत वहाँ पे इलेक्ट्रिक कार की है। अगर आप फैमिली के साथ हैं, बच्चे हैं आपके साथ, तो वो उस इलेक्ट्रिक कार की राइड को जो है काफ़ी महसूस होंगे, वो आपको पूरे बाग का एक चक्कर लगवा देती। दोस्तों, ये थी कुछ मालूमात जो हम शालामार बाग के हवाले से आपके साथ शेयर करना चाहते थे। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।